भारी काम करू कोहे ते हाल आज वर्तमान परिस्थिती आज आपो आदिवासी एसटी समाज आज आपो शिक्षण थी बारी वंचित हुए आज हाबेश्वर थी पावेलाइन शेख दाहोद और वोदरा सुधी दुनिया कोण सुधी आज ऑनलाइन बदल है कि हाबेश्वर लीलम लेर हुए को है त्या इतने हाबेश्वर और कांठेरनारो व्यक्ति हुए એટલે હાબેશ્વર ગોરાય પર ચાલે તહ રૂડો पे पाइपलाइन फूटी भाव रहती है એટલે हाल रो सरगुना खबर पड़े हाबेश्वर में पाइल पाई हुई है पे को जागी सकले जो मेगी नहीं ते फूले पाले ते पाए में सकले में पाई नहीं એટલે भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े क्षेत्रों ना काम को है क्योंकि भाई कागलों पे हाबेश्वर आंखों लगी पाई हुई देखा रहे भाई हाबेश्वर मैपाल है हाबेश्वर आज तुरखेड़ा कोपाला हाल परिस्थिति में लय नहीं ये बात सत्य नहीं हसीवत रहे आज का को फोन नहीं रहे भाई तुरखेड़ा बोलने फले में हाल तारीखों में सरकार को है क्या वो भारतीय जनता पार्टी सरकार एक भी फोड़ो एक भी व्यक्ति एक भी महाओ लाभ कहती है आज आपको सर्वे को जाओ सर्वे पे जाओ आपको नजर मारो जुए के भाई की जगह लाइट नहीं उनकी जगह पाए नहीं और हाल की जगह रोहा पे नहीं એટલે મેં સાથી ઠુકી કોઈ કહો કે ભાઈ આજે દિલ્હી થી બોમ્બે જાન માટે કે ટુ વ્હીલર ફોર વ્હીલર અને 6 વ્હીલ અને 4 વ્હીલ અને 4 લાઈન આજે હાઈવે રોડ આજે જામ બસ રહ્યા કે જાગી લાખો કરોડો एक वृक्ष कापत रही है और सारे वाडत रही है तहा आज आप विस्तारों में जो हामंदुर का होता हाल ही कतना के भाई हाबेश्वर में और वाकियों में और बुडड़ी में और तुरखेड़ा में किस बता के जंगल खाता हुए लड़ है जंगल खाता हुए डोंगर गामना पूर्व सरकारी वाडत है अंजा दादानो अपनी मीटिंग में खूब खूब स्वागत है અને પોતાનું સ્થાન આગળ ગ્રહણ કરે तहा आप ही पूछते हैं कि जो भाई दिल्ली थी बॉम्बे जाने में तुम्हारा जंगल खात आला लढत के नाही लढत की जागी तुम्ही लाखो संख्या में वृक्ष कापी टाकता सारे वाडी टाकता तहा हाबेश्वर तुम्हारा जंगल खात आला की लढत जंगल खात आला गवर्नमेंट सरकार निसे के गवर्नमेंट सरकार उपे आई बधी क्षेत्रों काम हुए आज आप पार्टी सुखी नहीं कि पहला पैसा और बोये खो आज आप वोट आप बाड़ा એટલે ઝાડ હો આપણો હોય ભારે કામ કોસરો વધી ગયો હોય એટલે એક બી કોસરો મે કેવો રહે આજ આપણે ખાતરી આપતા કે વાહલા ક્ષેત્રભાઈ લોક લાડીલા आप વિસ્તારો માટે એક આવે કો સાથી ઠુકી દે બોલે માં સીરા પે દે કે માં બોઈ ખો માં પાઈ ખા અને માં સમાજ વગર અન્ય હોત है માં વિસ્તારો में जो आई पर परिस्थिति उभी रहती है तहा राती 12 वागे भी साथी टुकी उभी रहती है तेहले व्यक्ति आपवारे हाल साथ में जोड़ी हुए क्या को दादा पोए के खोबे खोबा मिलावित हो आपू आज आपू जार होता पुल है नहीं तो आपू ठगी ठगी क्षेत्र एहने जे दिहल वर्षे वीती जाए એટલે મહેરબાની કોઈ પો કોઈ भी होरो तारी बाटलिया पैसा भाई एहना लालसम पगनो नहीं मेहरबानी कोई पापो जाड़ वोटा पुल है और आप बहुमती थी बाहरी का में वोटा थी जीता पुल है सरकार से लड़ता पुल है भाई का को पो हाबेश्वर सिठारी ने भाई का को पो मुद्रा सिठारी ने भाई भारतीय जनता पार्टी खबर पड़े છે कि भाई आमा कामी खाली पड़ी इस जगह पर सर्वे कोई पाले कि आमा खाना फुड़ाई रहे इस जगह पर पाले कि आमा डामर नहीं हुआ आज हमें जिला पंचायतों में और तालुका पंचायतों में डामरों माटे निहारों माटे शिक्षकों माटे रजूआत मोठी के लेखी के वारे वार पे ठाठी हुए हाल आमा कोई जवाब जोड़ियो नहीं आमा कोई रस्तु बीजू दिखाइयो नहीं सिर्फ आमा आम आदमी सिवाय सिर्फ आमा क्षेत्रवासा सिवाय जो आठे पार्टी देखे कापी पड़ा आदिवासी माटे रात दिन जागर रात दिन समग्र आदिवासी एसटी समाज माटे और आदिवासी माटे लड़मणो माटे क्षेत्र बाए आला पारी खड़े पगे हुई 30,000 वोटा बोलो पड़े बाकी क्षेत्र राजा जारी भी बोलो पड़ो नहीं बाकी आप एक वर्ष दिए जाते रहे बाकी आप मैं कहो अरे आज भी डामरे कि भाई हाई फाई रोड है क्षेत्र में ठगुलो आई बात है बाकी कागलो पे नहीं देता
भाई हापे से कोणा को लीलाले रो गई हो कि हापे से कोण पल जात पला तुरखेड़ा पला बुरली पला अमा हाल में मा कोण कोण दा कोपाला था रूड एक भी दामरे ना है नहीं कहा यहाँ पे सर ना देखियो कहा आवाज आए तुम्हारी फिरी है એટલે મહેરબાની કે પૂછતા રહો ઠગી ઠગી ક્ષેત્રે આપો તાંતર રાખવાનો માટે વંચિત રાખવાનો માટે શિક્ષણથી વંચિત રાખવાનો માટે અને આપો આગે જતા લોકોનો માટે દરેક પ્રકારે આપો ક્ષેત્રે જાગી રાખતો મહેરબાની કે ફાકે એક મિલી ફો નોડલો હોય કિંકો નોડલ હોય આપો જે વોટ હોય ઓડાને આપનો કોડા આપનો કે આપો માટે નોડે આપો વિસ્તાર બસાવનો માટે નોડે આપો જાતિ બસાવનો માટે નોડે આપો વિસ્તાર અલ્યોથી જગ્યાએ ફો ઉભો રહે એના વ્યક્તા વાલા ક્ષેત્ર બાય જાય આપો સત્સકાર આપનો હોય ક્ષેત્રમાં પહેલા વોટ કોણ હોય અને જાણ ઉભો બહેનો અને પૈસા થાય કહો બરાબર તો દાદા એક બી કસરો હાલે તારીખ में बाहर का कचरा वधी गयो है राती तुम्हें बा એટલે બી કસરો જાગલો જા પોડી પહેરે ઉજવે એટલે સાથે દીધી પડ્યા પડો બીડાવે પડો પહેરી લે આવે પાણીના મુંડા પીડે જા बाकी जारी की बीर ना है आयो फटकारा जवाब आपने है बाकी कोई भी है पासे पड़ो ना है એટલે મહેરબાની કોઈ પોક માથા કહો કે ભાઈ બારી से तो बारी घर पे दे बारी ताड़े पे दे आए भाई जिंदगी बर्बाद हो गई ठगी ठगी मफत ना है कोना मेहनत कोई पास जीवना मरद है અને આપો કોઈ ગડા ખાઈ બી ખારી ના है આ પાછા તમે દિલ થી મોટાપા કામ કરતી મોટાપા આપારે બોલો તો હાપા આપો બોસાવ તો મોટાપા બાકી સેતુવાર આતુમે દારોડિયા પાસે હોરા પાસે પૈસા પાસે લાલસાત પર બીજા પાસે જાલો નહીં એટલે આખે જાગૃતિ પર આપો એક ખૂણો બે વોટ દે આપો જાડો જાપો એન ક્ષેત્ર બાય જાપો વોટ આપો જેથી વોટ આપો વિસ્તારો માટે કોઈ भी बाबत जंगलो लासो तो ये और आप विस्तारों में और टूरिज्म रहना तो ये हमारे बड़े प्रश्न बरते कि जागी यहाँ पर लेता है नोट हो और आप आखे एक बार होते दिन आप विस्तार बोसे बाकी आप कोई सत्राते रहो आप विस्तारे बोसे नहीं आप बिना बसे એટલે આ પરિસ્થિતિ ખતમ જાય એટલે आप बाहर काम में ऑक्सीजन पे और जीवन बस्त रहे એટલે મહેરબાની કોઈ બાદ બહાર કામ કાળજી રાખો હોય એટલે મહેરબાની કોઈ आप आखे एक में कोई साथे खबे खबा मिलाय पो आप बादे हिम्मत हारे करे भाई बेड़ाव के होए बीरो नहीं बोलो फोन को जा हमें भी आओ बेड़ाव के हमें भी आओ हो એટલે आप કોઈ બી દેહ પાછો પડો નહીં આપો બરાબર રોડલો હે ના વખતે પાક્કું જવાબ આપો હે આ હૃદય ન દેખા પડે એનો કોસરો બારે વડે બારે માં ટાકી દેજા और મા વખતે આઈ પૂરો કો જય હિન્દ જય ભારત ખૂબ ખૂબ સરસ કમસિંગભાઈ નો કમસિંગભાઈ હાથેશ્વર તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર છે કમસિંગભાઈ ને આપણે હાથેશ્વર તાલુકા પંચાયતની જે સીટ છે એને આપણે જીતાડવાની છે જીતાડશો ને હાથ ઊંચા કરો ભાઈ એટલે કમસિંગભાઈ તો હિંમત આવે હાથેશ્વર તાલુકાની સીટને આપણે જીતાડવાનું છે કમસિંગભાઈને हेलो हेलो વક્તાને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણી પાસે ટાઈમ ઓછો છે તો ટાઈમને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાનો વક્તવ્ય રજૂ કરે આગળના વક્તા તરીકે માણકા તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર ના પુત્ર એવા બિલ કેમજીભાઈ વાનજીભાઈ ને હું સ્પીચ આપવા માટે આમંત્રિત કરું છું આપ સર્વ તાળીઓના ગળગળા સાથે વધાવો એમની સ્પીચ પૂરી થાય એના પછી પણ એમને તાળીઓના ગળગળાથી એમને અભિનંદન આપવાનું છે આજુબાજુ ઉભેલા ભાઈઓ બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે કે મંડપની અંદર કૃપા કરીને આવી જાય આજુબાજુ જે ઉભા છે તે અંદર આવી જાય हेलो हेलो डोलवाड़ा मित्रों મહેરબાની કરીને તમે અહીં આવી જજો ડોલો તો આપણે કાયમ માટે વગાડીએ છીએ દરેક તહેવારોમાં વગાડીએ છીએ પણ આવો મોકો ક્યારે નહીં મળે આપણે આ શરૂઆત છે તેથી તમામ આજુબાજુ ભેળા ભાઈઓ તથા બહેનો અને મહોળા નીચે ઉભેલા ખાસ મિત્રો તમે અહીંયા પરિવર્તન લાવવા માટે આવેલા છે નથી કે સાઈડમાં બેસવા માટે બધા જ લોકો અહીંયા આવીને બેસી જાઓ પ્લીઝ યાર આવી જશો આપણે આ જગ્યા છે અને બહેનો થોડા તમે આગળ આવી જાઓ તો પેલા ભાઈઓને બેસવા માટે મોકો મળે પ્લીઝ થોડા થોડા ધીમે ધીમે આગળ વધો આજુબાજુમાં ઉભેલા બાઇક પર બેસેલા મિત્રો પણ તમે અહીંયા તમારા માટે વ્યવસ્થા ગોઠવેલી છે આપણા માટે મંડપ બનાવેલો છે તો તમે તમામ મિત્રો અહીંયા આવીને બેસી જજો
વડીલ મિત્રો, યુવા મિત્રો, તમે પણ ધીમે ધીમે આગળ વધો, જેથી પાછળ ઉભેલાઓને બેસવાનો તક મળે. ઉનાળાનો સમય છે અને તડકો પણ ખૂબ જ પડી રહ્યો છે, તેથી મોહરાની છે તો બરાબર છે, પણ અહીંયા પાછળ ઉભેલાને જગ્યા આપો. આ જગ્યા પૂરતો તો કરવાની છે આપણે. વારંવાર કહેવામાં ના આવે મિત્રો, આપણા માટે એ જગ્યા ખાલી કરી છે. આજના આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા માળકા જિલ્લા પંચાયત માં સમાવિષ્ટ 4 તાલુકા પંચાયત આપણે ઉછેલા, માણકા, હાથેશ્વર અને મોગરા સીટના તમામ યુવા વડીલો મિત્રો, તમે અહીંયા ખૂબ તમારો કિંમતી સમય બગાડીને અહીંયા આવ્યા છો, તો તમામને હું આભારી છું, આવકારું છું, નમન કરું છું. મિત્રો, આજે અહીંયા સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી આવી ગયેલી છે અને ગણતરીના દિવસો અને કલાકો ગણવાના સમય આવી રહ્યો છે, તો તમામ મિત્રોને હું જણાવું કે આજે આપણે એક પરિવર્તન તરફ આગળ વધી રહ્યા છે અને પરિવર્તન 100% આપણે અહીંયા લાવવાનું છે. કઈ આપણે માય કાંગડાની જેમ નથી બેસી રહેવાનું, મહેનત કરવાની છે. આપણી પાસે 4-5 દિવસ તનતોડ મહેનત કરો, ઘરે ઘરે જઈને તમે આમ આદમીના વિચારધારાને રજૂ કરો, કારણ કે આપણા વિસ્તારને એ લોકો ટાર્ગેટ કરીને બેઠા છે. કારણ કે આપણે અહીંયા નાની અમથી ટુકડે જમીન છે એને પણ છીનવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તો તમામ મિત્રોને જણાવવાનું કે આપણે 4-5 દિવસમાં એવો પ્રચાર કરો કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જળમળથી ઉભરવાની તાકાત આપણી જોડે છે. આ માતા બહેનોએ તમે હિંમત રાખજો કે ઘરે ઘરે જઈને કહેજો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના લોકોને સમજાવી દેજો કે આ વખતે તમારી જવાની તૈયારી રાખજો અને પછી ઘરે ઘરે બેસી રહેવાનું છે. અગાઉ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ એ લોકોને કાનમાં અવાજ પહોંચવું જોઈએ કે તમે આટલા 30 વર્ષ સુધી ઘરે બેસીને તમે સત્તા જમાવી છે ને, આજની તારીખે આજે આપણે એમને સંભળાવી દેવાના છે કે આપણે ઘરે નથી બેસી રહેવાનું, આપણે છૂટાઈને પછી આપણે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની બોડી બેસાડવાની છે. અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે શાસકો છે ને એ લોકોને આપણે સમજાવી દેવાનું છે કે ભાઈ તમારી ખુરશી ખાલી કરો, આ ખુરશી પર આપણે બેસવાનું છે. બેસીશું ને, બે હાથ ઊંચા કરીને કહો કે અમે આ ખુરશી આ સત્તામાં આવીને આપણે આ સત્તા આપણે રમત રમવાની નથી. આ સત્તા આપણે જનજાગૃત આપણા કુરિવાજો અને આપણે અહીંયા આપણને પડતી મુશ્કેલીઓ અને આ જમીન છીનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે એવા અધિકારીઓને, એવા કલેક્ટરોને, એવા ધારાસભ્યોને, એવા સાંસદોને આપણે અહીંયાથી પગાડી મૂકવાના છે. આ લોકો અહીંયા આપણે આંબા ડુંગર હોય, કાતો વાડિયામાં હોય, માળગામાં હોય, મોટી જરૂરીમાં હોય, અહીંયા તમે ધામા નાખી દીધા છે ને, એને આપણે છૂટાઈને લોકોને અહીંયા ઘેર ભેગા કરી દેવાના છે કે ભાઈ તમારે અહીંયા જરૂર નથી, અહીંયા અમારી જરૂર છે. અમે એક પણ ઇંચ જમીન તમને આપવાનું નથી અને આપવા દેવામાં નથી. આજે આપણે અહીંયા ગ્રામ પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતની જે ચૂંટણી છે ને એ અહીંયાથી જ આપણે શરૂઆત કરવાની છે. કારણ કે આ લોકો આ જમીનમાં અમે અહીંયા 2 દિવસ પહેલા મામલતદાર ઓફિસે ગયા હતા કે આ જમીન અને આ સ્થળ નક્કી કરવા આ સંમેલનને યોજવા દેવામાં ના આવવા દેવા માટે એ લોકો કઈક પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ આપણું નસીબ એ લોકોને લગતા જોઈ કાઢ્યા. આપણે નામ નથી લેવું, પરંતુ કમનસીબે એ લોકોને મેં કીધું કે ભાઈ તમે અમારી જગ્યા પર અમારા સ્થળ પર તમે મીટિંગ રાખો, અમને કાંઈ વાંધો નથી, પણ અમારે કઈ યુદ્ધ નથી કરવાનું, અમે કાયદાના ભાષામાં તમને લડાઈ બતાવીશું. એ લોકોને મેં કીધું તો ત્યારે એ લોકો પછી અહીંયા આપણે લોકોને વિરોધ નથી કરવો, પણ ગામ લોકોને એમ કહેતા હતા કે ભાઈ આ મીટિંગ અહીંયા રાખવાની નથી, ભાઈ આ મીટિંગ સ્વતંત્ર છે, લોકશાહી છે, ભાઈ કોઈની તાકાત નથી કે આ મીટિંગને આપણે અહીંયા હટાવી શકે. મિત્રો, આપણે ઘણી વાતો હજુ આપણા વક્તા હશે અને ટૂંક સમયમાં આપણા ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય શ્રી ચૈતરભાઈ વસાવા સાહેબ
અત્યારે ખૂબ નજીક આવી ગયા છે અને પહોંચવાની તૈયારી છે. તો તમામ વેટ કરજો મિત્રો. તમને પીડા પણ થતી હશે, અહીંયા તડકો પણ છે, પરંતુ શાંતિથી બેસજો. એનો અવાજ, એની લાગણી આપણને કહેશે. મિત્રો, ડોલવાળા મિત્રો, તમે આવીને બેસી જાઓ. અત્યારે ડોલ વગાડો નથી. જ્યારે સાહેબ આવશે ત્યારે એના સ્વાગત માટે આપણે ડોલ પણ વગાડીશું અને આપણે એનું સ્વાગત પણ કરીશું. મિત્રો, આજથી તમે સંકલ્પ લઈને જજો કે આપણે જિલ્લા પંચાયત અને તાલુકા પંચાયતના તમામ ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી અને આ ઝાડુનું બટન આપણે દોડે સાવેલો બધા ખબર ને બાળો આ બાળો બાદ કોઈ બી ખબર હે માટી બી ખબર પે ये बाड़ा एना तो जवाब दो कि एक को सर रह रहा हूं जब बाद पर फोन है ये बाद पर फोन अभी बैठा करो है बैठा था ना बाद ये बाड़ा बोटलो पे वारू पाले तो दबाई देना तहा पु जितना रे बाद हम जाए देना पे भाई पैसा दादा बाबा आप ये को मनो बोटलो ने दबाओ ना आप बाड़ा निशान पाड़े तो वारू दबाई देना दादा पु जितना रे ना जीती बताओगे आज एक संपर्क ले जा कि आपको भारतीय जनता पार्टी आज करता पड़ी है और आपको जाड़ो बाड़ा बटनम ये पे दबावे पौधारे जय बनावनो है. जय हिंद, जय जोहार. ખૂબ સરસ કેમજીભાઈ. આપણે માણકા તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત જીતાડવાની છે. બધા ઉપર હાથ કરીને ઉપર હાથ કરો. બધા બે હાથ ઊંચા કરો. આપણે સંકલ્પ લેવાનો છે. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા આજુબાજુ જે ભાઈઓ બહેનો જે ઉભા છે કૃપા કરીને અંદર આવી જાય. સામે જે બહેનો ઊભી છે એ અહીંયા આવીને બહેનો સાથે બેસી જાય. અહીંયા ખૂબ જગ્યા છે. મંડપમાં સાઈડો પણ છે, તો ત્યાંથી ઊભા થઈને અહીંયા આવતા રહો. સામે ઉભેલી બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે મંડપમાં આવીને પોતાનું સ્થાન લઈ લે. હેલો, આપણે ફરીવાર સ્વાગત પણ સાહેબ આવશે ત્યારે કરીશું જ. આપણે જેટલા આજુબાજુ ઉભા છે એ આ અંદર જગ્યા છે તો બધા આવીને બેસી જાય. હમણાં સાહેબ આવવાની તૈયારી છે એટલે મેં થોડીક ઓળખાણ કરાવી દઉં શાબ્દિક રીતે. આપણે કવાંટથી આગેવાનો આવેલા છે આપણે આમ આદમી પાર્ટીના, અને ઉમેદવાર પણ અત્યારે હાલની સમયે ઉમેદવાર કરી ચૂકેલા છે અને અત્યારે હાલની ચૂંટણીમાં લડે છે ચાલુ એવા ઉમેદવારની જરા ઓળખાણ કરાવી દઉં છું. એટલે આથા ડુંગરી સીટ ઉપરથી રૂમડિયાના આપણે આથા ડુંગરી સીટ ઉપરથી રોડદાના અને હાલમાં દેવત રહી છે તેવા રતનસિંહભાઈના સરપંચના ઘરેથી લડે છે અત્યારે ઉમેદવાર તરીકે. અને બીજા રૂમડિયા સીટ ઉપરથી આપણે ભંગિયા કાકા પાઘડીવાળા, એને લગભગ બધા જ ઓળખતા હશે. એ રૂમડિયા સીટ ઉપરથી ઉમેદવાર તરીકે લડે છે હાલમાં. અને શેરડી વાસણ સીટ ઉપરથી અત્યારે પરેશભાઈના ઘરેથી જિલ્લા પંચાયતમાં લડે છે પરેશભાઈ. હા, એટલે કવાંટ બાજુથી પણ આગેવાનો આવેલા છે, તેને બોલવાનો પણ મોકો આપવાનો છે, એટલે તૈયાર રહેશે. મીડિયા ભાઈઓને આપણા કાર્યક્રમમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અજયભાઈ છે, રફીકભાઈ, થોડા આગળ આવો ને થોડું કવર કરો. થોડું ખબર પડે કે આજુબાજુ કવાંટના લોકોને, ઉદયપુરના જે લોકો છે એમને પણ ખબર પડે કે પડવાણી ગામમાં આમ આદમી પાર્ટીની મીટિંગ થઈ છે. એમનો એકવાર તાળીઓથી આપણે સ્વાગત કરી દઈએ મીડિયા મિત્રોનો. હવે કાર્યક્રમને આગળ ધપાવતા મોગરા તાલુકા પંચાયત સીટના ઉમેદવાર મનીષાબેન મીનાભાઈને હું વિનંતી કરું છું કે પોતાનો પરિચય આપે અને એમનું વાણી આપણી સમક્ષ રજૂ કરે. મનીષાબેન.